శ్రీమన్నారాయణ మా మంజుల గుణార్ణవం కేంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథ సమారంభాన్ నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం యో నిత్యమచ్యుత పదాంబుజైత్మరుక్మ వ్యామోహతస్తరితరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురోర్భగవతోస్య దయైకసిన్ధో రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతా పితా యోతయస్తనయా విభూతిః సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం ఆద్యస్య నకులపతే వకులావిరామం శ్రీమత్తదంగ్రీగళం ప్రణమామి మోద్న భూతం సరస్య మహదాహ్వయ భట్టనాథ శ్రీభక్తిసారకులశేఖర యోగవాహాన్ భక్తాంధ్రేణ పరకాలయతేంద్రమిశ్రాన్ శ్రీమత్పరాంకుశమనం ప్రణతోస్మి నిత్యం నాదం పంకజనేత్రామ యమునా వాస్తవ్యమాలాదరా योगेन्द्रं कुरु केशचन्द्रजगदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिजासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्ण समाह्वाय नमो यामन सूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधर सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दर्शजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपौतकं नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनागाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राकाकिल द्रविडवेद रहस्य जातं श्री गौतमन्वेषमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लं अहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवशिदिनाडेन्नुं तन् कुरुगूरेन्नुं மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடிக்கணையே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தெழுந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்பொருள் வேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பிறங்கேற்று இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்தைதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாவி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவே அருமோன் யாஜனிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருभ्यो నమః। జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసఫాలు సమర్పిస్తూ
నమ్మాళ్ళవార్ల అనుగ్రహంతో మనం ఈ వారంలో మొదటి 10ని పూర్తి చేసుకునేటువంటి ఒక భాగ్యానికి నోచుకోబోతున్నాము. ఎక్కడ తిరువాయుమలండి మనకు అందుతుందా అనుకున్నటువంటి ఈ వైభవం నెమ్మదిగా మొదటి మెట్టు దాకా మనని తీసుకొని వచ్చింది. అందులో మొదటి 10లో 10వ తిరువాయుమొழிలో 4వ పాసురంలోకి మనం ఇవాళ ప్రవేశించాం. 2, 3 నిన్న చెప్పుకున్నాం. 4వ పాసురంలోకి ఈ రోజు మనం ప్రవేశించాము. ప్రతి క్షణం మనం గుర్తుంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటి అంటే, నమ్మాళ్ళవార్లకి పెరుమాళ్ళు, ఆయన రాక, ఆయన దివ్యమంగళ విగ్రహం, ఆయన కటాక్షం, ఆయన చూపులు, ఆయన నడకలు, ఆయన గురించి తప్ప రెండవ విషయము లేదు. అందుకే దీనికి భగవద్ విషయం అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. ఏమండి, ఎన్నాళ్ళ తిరుత్తుజాయని వర్ణిస్తారు, ఎన్నాళ్ళ చూపుల్ని వర్ణిస్తారు, ఎన్నాళ్ళ పాదాలను వర్ణిస్తారు అంటే, నమ్మాళ్ళవార్లు తాము దర్శించినంత వరకు మళ్ళీ 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 అలాగా ఆ తిరుత్తుజాయ్ మాలని, దాన్ని ధరించినటువంటి ముడిని, భుజాలని, గుండెలని, పాదాలను ఆశ్రయించినటువంటి భక్తులని, పాదాలు కొలిచిన లోకాలని అలా తలచుకుంటూనే వారి జీవితంలో రెండవ అభిప్రాయానికి తావు లేదు. పెరుమాళ్ళు వారి కదలిక, పెరుమాళ్ళు వారి అనుగ్రహము, పెరుమాళ్లతో తమ మనస్సు చేసేటువంటి పొందేటువంటి ఆనంద అనుభవము, భగవత్తుగా విషయముగా ఆయన జీవితం అంతా చక్కగా నడిచింది. కాబట్టే దీనికి వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య గారి పేర భగవద్ విషయము అనేటువంటి పేరును చక్కగా పెట్టారు. ఇవాళ మనం 1లో 10లో 4వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఈ 4వ పాసురంలో మనస్సుని గురించి నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు. ఎన్నిసార్లు చెప్తారండి మనస్సు గురించి? మనస్సు ఉన్నన్నాళ్ళు చెప్తారు. ఎందువల్ల? ఇది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో, ఎటుపోతుందో, ఎలా వస్తుందో, మనం ఒక చోట కూర్చునున్న ఇది మాత్రం లోక ప్రదక్షిణలు చేసి వస్తూ ఉండేటువంటి మనస్సు. కాబట్టి ఆ మనస్సుని అనుక్షణము కూడా ప్రార్థించడం, బుజ్జగించడం, దగ్గరికి తీసుకోవడం, ఇది అంటే అలా వస్తుందండి. ఆయన వేరుగా, మనసు వేరుగా ఉంటుందండి అంటే ఇవి కవితా చమత్కారాలలో ఒక విషయం. మనస్సుతోటి మాట్లాడుకోవడము అనేటువంటిది కవితాపరమైనటువంటి, అనుభవపరమైనటువంటి ఒక చమత్కార భావన. ఆ భావనని ఈనాటి పాసురంలో మనకి అందిస్తున్నారు. 4వ పాసురం. நெஞ்சமே நல்லை உன்னை பெற்றாள் என் செய்யோம் இனி என்ன குறைவனம் மைந்தனை மலராள் மணவாளனை துஞ்சம்போதும் விடாது தொடர்கண்டாய். நெஞ்சமே நல்லை உன்னை பெற்றாள் என் செய்யோம் இனி என்ன குறைவினம் மைந்தனை மலராள் மணாளனை மணவாளனை துஞ்சம் போதும் విడాదు తొడర్కండాయ్. ముందుగా దీని ప్రతిపదార్థాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. నెంజమే, ఓ మనస్సా అని చక్కగా మనస్సుని సంబోధిస్తున్నారు అని. ఎంత అదృష్టం అండి, ఆ సమయంకి అలా చేయగలిగాను అని ఒక మాట మనం వాడుతూ ఉంటాం. అలా చేయగలిగాను అంటే మనస్సహకారం వల్ల ఆ పని నేను చేయగలిగాను అని అర్థం అన్నమాట. అందువల్ల నమ్మాళ్ళవార్లు అంటారు, నెంజమే మనసా నల్లై నల్లై, నీవు చేసినటువంటిది చాలా మంచి పని. నెంజమే నల్లై నల్లై ఉన్నై పెత్తాల్, 2 సార్లు నల్లై అనేటువంటిది. నల్లై నల్లై ఉన్నై పెత్తాల్, భలే అయిందిలే, నీలాంటిది నాకు దొరికిందమ్మా. ఎంత అదృష్టమో నిన్ను పొంది, నేను ఎంత భాగ్యవంతున్నో అయ్యాను. ఉన్నై పెత్తాల్, నిన్ను పొంది ఎన్ చెయ్యో, ఇంకేం చేయలేను, నేను అన్నీ చేయగలను.
నీలాంటి మనస్సు తోడ్పాటు గనక ఉంటే నేను ఏదైనా సాధించగలను. ఎన్ కురయ్యినం, ఇంకలోటే ఉంది. నీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మనం ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, బాబా ఎలా చేసుకుంటామా అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇంతలో నేనున్నాను రాని బంధువుల్లో ఎవరో పెద్దలో మీ ఆత్మీయులో ఒకళ్ళు వస్తారు, అమ్మయ్య మీరు వచ్చారండి ఇంకా అయిపోయినట్లే మా శుభకార్యం అని అనుకున్నంత దృఢత్వంగా అధ్యవసాయంగా నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు మనస నిన్ను పొందానే, ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి, ఇంకా నాకు ఇంకురై వినం, ఏమి కొరత ఉంది. ఎందువల్ల అంటే మైందన్ అంటే రసికుడు అని అర్థం, బలవంతుడు అని అర్థం, అందగాడు అని అర్థం, సమర్థుడు అని అర్థం. ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి మైందన్ అనేటువంటి పదానికి. పెరుమాళ్ళు అన్ని విధాల సమర్థుడు. ఆయన అందంగా ఉంటారు, ఆయన రసికత్వాన్ని చూపిస్తారు. శృంగార మహారాజు అని పేరు ఆయనకి, శృంగార చక్రవర్తి అని పేరు పెరుమాళ్ళకి. మలరాళ్ మనవాళనై, ఎలా వచ్చిందండి అంత ఆనందం? మలరాళ్ పుష్పవాసిని అయినటువంటి అమ్మకి మనవాళన్ నాయకుడు, లక్ష్మీదేవికి ప్రియుడు కాబట్టి ఆయనలో ఉండేటువంటి అంతర్గతమైన ఆ శృంగార భావం అంతా కూడా ఆమె పట్ల చాలా అద్వితీయంగా ప్రదర్శించబడింది. అలాంటి స్వామిని తుంజంబోధం. తుంజంబోధం అంటే మామూలుగా అసలు నా ప్రాణాలు పోయినా అని అర్థం, నేను దూరమైనా అని అర్థం, నేను విడిచిపోయినా అని అర్థం. ఎందుకండి దూరమైనా అని అర్థం అనకుండా ప్రాణాలు పోయినా అని అర్థం చెప్పుకోవాలి అని అంటే, పెరుమాళ్ళకి దూరం అయితే ఇంకా ప్రాణాలు పోయినట్లే. నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి నేను పెరుమాళ్ళకి దూరంగా ఉన్నాను అన్న భావన వస్తే ఇంకా నేను బ్రతికిలేను అని అర్థం. అంత ఇష్టం అనమాట పెరుమాళ్ళంటే. అందువల్ల తుంజంబోధం, నేను ఆయన్ని విడిచిపెట్టినా కూడా విడాయే తొడర్కండాయ్, విడిచిపెట్టకుండా ఆయన్ని అనుసరించు. ఒక 4 మాటలు చెప్పారండి ఈ పాసుల తాత్పర్యం. ఆహా మనస నల్లై నల్లై, ఏం మంచిగా పొందాను నిన్ను, ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి, ఇంత మంచి మనసుని నేను పొందాను. ఇంకా నేను చెయ్యలేని పని అనేటువంటిది ఏది కూడా లేదు, నాకు కొరత అనేటువంటిది లేదు. ఎందువల్లంటే చాలా బలవంతుడు, రూపవంతుడు, ధైర్యవంతుడు అయినటువంటి పెరుమాళ్ళు లక్ష్మీదేవికి ప్రియుడు అయినటువంటి వాడు ఆయన. నువ్వు ఒకవేళ నేను ఏదైనా పరిస్థితిలో ఆయనను విడవవలసి వచ్చినా నువ్వు మాత్రం విడవకుండా తొడర్కండా అనువర్తింపము. ఇక్కడే మనకి సందేహం, ఈయన విడవడం ఏంటి, మనస్సు విడవకుండా ఉండడం ఏమిటి అంటే, దేహత దూరం రావచ్చు గాని మానసికంగా పెరుమాళ్ళనే అంటి పెట్టుకొని ఉండడము. మనం ఉంటారు, మీ పిల్లలు ఉంటారు అనుకోండి, అమెరికాలో ఉంటారు, మీరు శారీరకంగా ఇక్కడ భౌతికంగా దూరంగా ఉన్నారు కానీ మీ మనస్సు వాళ్ళ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే ఉదాహరణ అన్నమాట. అలాగే నమ్మాళ్ళ వారి ఎందువల్లైనా దూరం అయినా కూడా ఆయన మనస్సు పెరుమాళ్ళ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఉండవే మనస, ఎంత మంచి మనసు దొరికావే అని మనస్సుని అభినందిస్తున్నారు ఈ 4వ పాసురంలో. 7 వ్యాఖ్యానం 530వ పేజీ అని. 4ஆம் பாட்டு தான் சொன்னபோதே மேல் வியந்து தொழுதவாరే நெஞ்சை கொண்டாడి. ఆయన ఎలా చెప్పారో అలాగా పెరుమాళ్ళని సేవించిన మనసుని ఒకసారి ప్రస్తుతించి కొనియాడి నికర్షానుసంధానం పన్ని దానిని పొగిడారు. తమని తాము ఒక్కసారి అయ్యో నేను ఏదైనా దురదృష్టం చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా విడిపోతానేమో, నాను విశ్లేషిత సమయత్తిలం, ఒకవేళ నేను దూరం కావలసి వచ్చిన నీ విడాదే కొళ్ళు ఎంగిరార్. మనసా నువ్వు వచ్చేకు, ఈ శరీరం దూరం అయితే అవుతుంది, అది మరణం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు, శరీరం దూరం అయితే అవుతుంది కానీ మనస్సు గాని పెరుమాళ్ళ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉండాలి. ఎందువల్లంటే
నువ్వు నల్లయి నల్లయి అంటే ఎంత మంచిదానువో ఎంత మంచిదానువో, అంత మంచి మనసు కాబట్టి పెరుమాళ్ళతో కూడా ఉండు అని మనస్సుని బుజ్జగిస్తున్నారు అని. బుజ్జగిస్తున్నారు అనడానికి నెక్స్ట్ లైన్ లో ఆ సమర్థనం ఉంది చూడండి. నెంజమే నల్లై నల్లై சொன்னகாரியத்தை சடக்கென செய்த சத்புத்திரர்களை மடியிலே வைத்து கொண்டாடும் మాతా పితాక్కడై పోలే. తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, కొడుకుని పిలిచి ఏరా ఇలా చేయరా ఇలా చేయరా అని చెప్పారు. ఇలా చెప్పడం ఆలస్యం, వాడు చటుక్కున చేసేసి వచ్చాడు. నా తండ్రి ఎంత బాగా చేసావు రాను వాడిని ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని తల నిమిరి బుజ్జగించినట్లు అని ఒక పోలిక చెప్పారు చూడండి. సొన్న కార్యత్తై ఒక పనిని చెప్పినప్పుడు, సడక్కన సైదా చటుక్కున అంటే శీఘ్రముగా చేసినటువంటి సత్పుత్రర్గళై పిల్లవాడిని మడియలే వైతు కొన్నాడు ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని పొగిడే మాతా పితాక్కడై పోలే తల్లిదండ్రులలాగా. నా తండ్రి నువ్వు కాబట్టి ఇలా చెప్పగానే ఇంత పని చేసావురా అని వాడిని ముద్దు పెట్టుకున్నట్లుగా ఈ వరం நம்மாழ்வாర్లు కూడా మార్విలే అణైతు కొండాడుగిరారు నంజై గుండెల్లో పెట్టుకొని పొగుడుతున్నారు. ఇది రసోక్తి అంటారండి. మనస్సు ఎక్కడ ఉంటుందండి? గుండెల్లోనే ఉంటుంది. కానీ దాన్ని ఎలా చెప్తున్నారు? మనస్సుని గుండెల్లో పెట్టుకొని కొనియాడుతున్నారు. ఇది చమత్కార ఉక్తి అంటారనమాట. అంటే ఒక పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటామే, అలాంటిదన్నమాట. మనస్సు ఎప్పుడు గుండెల్లోనే ఉంటుంది. గుండెలకు అద్దుకున్నారు అంటే ఏమిటి? అంతా ఆనందించారు అని అర్థం అన్నమాట. నెంజమే నల్లై 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 ఎన్నామయ్యాదో నల్లై నల్లై ఎంగర వీప్సైతో కరుతెన్నెన్నెల్ మనసా నువ్వు మంచిదానివి అంటే చాలదా? మంచిదానివి మంచిదానివి భలే మంచిదానివి ఇలా 2 సార్లు అండాన్ని వీప్సా అంటారండి. వీప్సా అంటే 2 సార్లు పలుకుట అని అర్థం. ఇవర్ తాం అవన్ పక్కల్ దూది విడమా పోలే తనకివరు దూది విడ వేండుంబడి ఇవర్ తమ్మై విట్టు అవన్ పక్కలిలే నిற்கவல்ல నంజయ్యాగయ్యాలే. ఎందుకండి 2 సార్లు అలా చెప్పారు? ఒక్కసారి నువ్వు మంచిదానివి అని చెప్తే సరిపోతుంది కదా అంటే, అసలు ఈ మనస్సు 3 వంతులు పెరుమాళ్ళ దగ్గరే ఉంటోందిటండి. నమ్మాళ్ళ దగ్గర ఉండడం లేదుట. స్వామి దగ్గరికి దూతలని ఎలా పంపాలో మనస్సు దగ్గర కూడా దూతల్ని పంపాల్సిన అవసరం వచ్చింటండి. స్వామి దగ్గరికి దూతల్ని పంపినట్టు మనస్సు దగ్గరకు కూడా దూతను పంపించాల్సి వచ్చింది. ఇవన్నీ చాలా లలితమైనటువంటి, శృంగారమైనటువంటి, సున్నితమైనటువంటి భావాలు అంటారు. ఇదే భావాన్ని ఈయన తిరువరుత్తం 3వ పాసురంలో కూడా చెప్తారండి. కుజర్కో వలర్ మడప్పా వైయం మన్మగళం తిరువం నిజల్ పోల్వనర్కండు நிற்கொங்கல் மீழங்கொல் தந்துஜாய் அழல் போலடும் செக்கரத்தண்ணல் விண்ணோரு தொழுக்கடவும் தழல் போல் சினத்தா அப்புள்ளன் பின் போன తని నెంజమే. తని నెంజమే చాలా విలక్షణమైనటువంటి నా మనస్సు ఆ మూర్తులతో అమ్మలతో కూడినటువంటి స్వామి దగ్గరే ఉండిపోయింది. మీరెవరైనా కాస్త చూస్తే, ఓ మనస్సా నమ్మాళ్ళవార్లు నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, వెళ్ళమ్మా అని చెప్పండి. ఈ వీటినే అంటారు చమత్కార సూక్తులు అని. మనస్సు మన దగ్గర లేకుండా, మనస్సు లేకపోతే మాట ఎలా వస్తుందండి? మరి ఏమిటండి దీనికి అర్థము అంటే, ఇది ఒక విలక్షణమైనటువంటి భావ ప్రకటన అంటారు. ఆళ్వార్లకి ఆ తిరువరుత్తం పాసురంలో ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళు గరుడ వాహనారూఢుడై వచ్చి దర్శనం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఆహా ఏమి అదృష్టం అనేటప్పటికీ ఈయన మనస్సు కూడా గరుత్మంతుడు వెనకాలే పరిగెట్టుకెళ్ళిపోయారు. గరుత్మంతుడు వెళ్ళిపోవడం, పెరుమాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం బానే ఉంది. ఈ మనస్సు కూడా ఆయన వెంటనే పరుగులు పెట్టి వెళ్ళిపోయిందనమాట. మీరెవరైనా చూస్తే అక్కడ, ఓ మనస్సా నమ్మాళ్ళవారు నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారమ్మా, వెళ్ళు వెళ్ళు అని చెప్పి దానికి కొంచెం చెప్పగలరా? ఇంకా చాలా అందమైనటువంటి ఉదాహరణలు కూడా చెప్తారండి. ఇప్పుడు రామాయణంలో
రామచంద్రుడు అడవికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ దశరథుడు అలా చూస్తున్నాడు వెళ్ళిపోతున్న రామచంద్రుణ్ణి. రామం మే అనుగత దృష్టికి అద్యాపి న నివర్తతే నత్వా పశ్యామి కౌసల్యే. కౌసల్య కౌసల్య, రాముణ్ణి చూస్తూ ఉన్న దృష్టి రాముడితో పాటే వెళ్ళిపోయింది, వెనక్కి తిరిగి రావడం లేదు, నిన్ను నేను చూడలేకపోతున్నాను అంటాడు. ఏమండి, దృష్టి ఎలా వెళ్ళిపోతుందా కూడా, అలాగే మనస్సు అలా వెళ్ళిపోతుందా అంటే, మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏమి చెయ్యాలో తెలియనంత ఒక అయోమయ స్థితి ఈయనకి కలిగింది అని చెప్పడం కోసమని ఒక అందమైన అప్పుళ్ళెం పెన్పోన తనినంజం అంటారు. ఆ పక్షి వెడితే వెళ్ళింది. ఎందుకు ఆ పక్షి వెళ్ళింది? గరుడు సాక్షాత్తు వేద స్వరూపి కాబట్టి ఇక్కడ మంచి చమత్కారమైన అర్థం ఏం చెప్పారు? నా మనస్సు ఆ గరుత్మంతుడి వెంట వెళ్ళిపోయిందంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి? నా మనస్సు ఆ వేదం వెంట పరుగు పెట్టింది, ఆ వేదమంత్ర ఉచ్చారణ చేస్తోంది, వేదం చెప్పినట్లుగా ఆచరించడానికి ప్రయత్నము చేస్తోంది అని చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పినట్లుగా, నంజమే నల్లై 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 ఎన్న అమయ్యాదో నల్లై నల్లై ఎంగర వీప్సైకు కరుత్తెన్నెల్. ఒకసారి అంటే చాలు కదండి, 2 సార్లు ఎందుకన్నారండి? ఒకవేళ తామవన్ పక్కలు దూద విడుమాపోలే, పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి దూతను పంపినట్లుగా తనకి ఇవర్ దూద విడం పండి ఇవర్ తమ్మై విట్టు అవన్ పక్కలిలే నిற்கவல்லనని జాగేయాలి. ఈ మనస్సు కూడా వెళ్ళి ఆయన దగ్గర కూర్చుండిపోతే ఈ మనస్సుకి కూడా దూతలని పంపాల్సిన అవసరము వచ్చింది. చాలా అందమైన భావన. అంటే ఈ మనస్సు వెళ్ళి పెరుమాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంది, నా మనస్సు నాలో లేదు. చూస్తుంటాం కదండి ఒకరిని, ఎవరే ఏంట్రా ఏంట్రా ఏమిట్రా అంటాం, వాడేమో మాట్లాడు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. ఇది మనకి భారతంలో కనిపిస్తుంది చూడండి, ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ ఘట్టంలో. ఇక్కడ సభలో బలరాముడు కృష్ణుడు కూర్చుని ఉంటారు. ఒక్కసారిగా కృష్ణుడు అలా అయిపోతాడు. పక్కనున్న బలరాముడు గమనించి కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. అప్పటికే కృష్ణుడి యొక్క మనస్సు వస్త్రాపహరణం జరుగుతున్న ద్రౌపది ఘట్టంలోకి ప్రవేశించి వస్త్రాలను అనుగ్రహించిందనమాట. కాబట్టి మనస్సు వెళ్ళిపోవడము రావడము అనేటువంటిది మనకు అనుభవంలో ఉన్న విషయాలు. వెళ్ళిపోయింది తప్ప రాలేదు ఇక్కడ నమ్మాడు వాళ్ళకి. అది ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఇది. అలాగా తనకివర్ దూదు విడం పండి ఇవర్ తమ్మై విట్టవన్ పక్కనిలే నిற்கற வல்லனன் ஜாகையாலே என்னெஞ்சினாரை கண்டால் என்னை சொல்லி அவருடைய நீரண்ணன் சல்லீரோ என்னம்படி ముందుత్త నంజాగయ్యాలే నల్లై నల్లై ఎంగిరమేమిసై అన. కోపం వచ్చినప్పుడు మనం బహువచనాలు వాడతాము అని ఒక మాట చెప్తాను చూడండి. ఎవరి మీదైనా కోపం వస్తే ఈయన గారు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారండి, ఈయన గారు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నారండి అని అంటారే. అలా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి మనస్సు ఎప్పుడు రాకపోయేటప్పుడు కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చి 7వ పదిలో వెళ్ళై సురిసంగు అని చెప్పేటి ఒక పది ఉందండి. ఆ పదిలో అంటారు, ఇజందయం మామై తిరిత్తిపోన ఎన్నెంజినారుం అంగే ఒజిందార్. ఆ పాసరం అంతా చెప్పుకో ఇప్పుడు. ఎన్నెంజినారుం అంగే ఒజిందార్. నా మనసు గారు కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుండిపోయారు. కనీసం తిరిగి వస్తే ఆనందం పంచుకుందామంటే రావడం లేదు. ఎన్న ఇప్పటి శ్లాఘిక్కరదెన్నన్నా ఉన్నై పెత్తాలెన్ చెయ్యోం. ఎందుకంటే ఇంత మంచిదానివి ఇంత మంచిదానివి అని మనస్సును పొగుడుతున్నారు. నీ ఎన్నోడు వరమిడరాన పెంబు. నువ్వు ఏక హృదయం అయిపోయావు, నాతో కలిసిపోయావు. నేను వేరుగా నువ్వు వేరుగా లేవు. అంటే చూడండి, మనకి ఒకటి చేద్దాం అనిపిస్తుంది, మనస్సేమో వద్దు 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 అని చెప్తూ ఉంటుంది. బుద్ధి అక్కడి నుంచి మనస్సు యొక్క 4 పరిణామ దశలే స్థిరత్వము, బుద్ధి మొదలైనవి, మతి, ఇవన్నీ కూడా అవి పనిచేసేటువంటి తీరుని బట్టి ఆ పేర్లు వచ్చాయి. ఒక భావం కలుగుతుంది, ఇంకో భావం వద్దు వద్దు అంటుందన్నమాట. ఇక్కడ ఎనక్కు చెయ్యం ముడియాదదుండో. ఆహా, నిన్ను పొందిన తర్వాత నేను చేయలేనిది ఉంటుందా? నేను చెత్త పనువు ముడియాదదుండో.
నువ్వు గనక నాకు లొంగితే నేను చెయ్యలేనిది ఉంటుందా? పలందర్యం కైకు ఈశ్వరన్ నుండు విలక్కామైకు నీయుండు ఇని చెయ్యం ముడియాదదుండు. ఫలమివ్వడానికి పెరుమాళ్ళున్నారు, నన్ను ప్రోత్సహించడానికి నువ్వున్నావు, ఇంక నేను చేయలేనిదేముంది? ఇని ఎన్న కురైనరం ఉన్నై పెత్తాలిన్ చెయ్యం ఎన్ను సాధ్యాంశముండగా చొన్న విడం విడం తప్పత్ సొన్నాం. నువ్వున్నావు కాబట్టి ఇంక నాకేమి లోటు లేదు, ఏ పనైనా చేయగలను అనేసారు ముందు ఆళ్వార్లు. உன்பக்கல் விளக்காமையே பத்தாசாக அவன் காரியம் செய்வானாயிருந்தால் சாத்தியாம்சம் தானுண்டோ, அவன் ఉపాయభావం నిత్య నిరపేక్షమానాల్ సాధ్యాంశం ఉండో. ఇలా అనేసారు, ఇంకా నేను చెయ్యలేనిది ఏముంది ఏముంది అని అన్నారు. అని అనేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మనస్సుకి అనిపించింది అనమాట, ఏదో నేను చేస్తున్నట్లు ఇవన్నీ. ఆ గొప్పతనం కూడా తమ మీద ఆపాదించుకోకూడదు. ఏం సాధించలేను నువ్వు ఉన్నప్పుడు అని పొగిడారు. పొగిడిన తర్వాత అయ్యో చాలా తప్పు చేసేసాను, నేను చేస్తున్నానా ఇవన్నీ? నేను కాదు కదా, అది పరమాళ్ళ అనుగ్రహం వల్లే. ఈ 10లో ప్రత్యేకమైన ఉయర్పాటు పదం ఏమని చెప్పుకున్నాం? నిరుహేతుక కృప. 10వ దానికి నిరుహేతుక కృప. నేను చేస్తే పెరుమాళ్ళు అనుగ్రహించడం కాదు, ఆయనకి దయ ఉండడం వల్ల నిరుహేతుకంగా ఆయన నన్ను కటాక్షిస్తున్నారు. ఇని అన్న కురేవినం నాకింకేం లోటండి అన్నారు. అప్పుడు అనుకున్నారు, అయ్యో అలా అనుకోకూడదు, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం వస్తే వద్దు అని అనకుండా ఉండే లక్షణం నా దగ్గర ఉంది. దాన్ని ఏమంటారు? ఆభిముఖ్యము, అద్వేషము. 2 పదాలు ఉన్నాయి. అద్వేషము అంటే ద్వేషము లేకపోవడము, ఆభిముఖ్యము అంటే పెరుమాళ్ళు వచ్చి తమని అనుగ్రహిస్తుంటే నువ్వేంటి వస్తావు నాకేమిటి అనకుండా ఆయనకి స్వాగతము పలకడము. దానిని ఆలంబనంగా చేసుకుని పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని వర్షిస్తారు. అమ్మయ్య వీడు వద్దండం లేదు అని అన్ని అక్కడ పెడతారు. అలాంటి పని చేసుకునేటువంటి వాడు అంటే నేను కోరక్కర్లేకుండానే ఎల్లప్పుడూ నాకు సహాయపడేటువంటి పెరుమాళ్ళు ఉండగా ఇంకా నాకేమి లోటు అనుకోవాలి, కానీ నేను చేయలేనిదేముంది అనే పదం కూడా ప్రయోగించకూడదు. పద ప్రయోగాలు కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా ప్రయోగించాలో ఇందులో చెప్తున్నారు. నేను ఏదైనా చేయగలను అండం వేరండి, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అండి అండం వేరండి. 2 ఒకటే, సాధన రిజల్ట్ 2 ఒకటే. కానీ మొదటి పదం మనలో అహంకారాన్ని తెలియచేస్తుంది, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అండి అంటే ఆయన దయను తెలియచేస్తుంది. ఆనాల్ పిల్లై పిన్నై కృత్యాంశం ఎన్న సాధ్యాంశం ఉండికిడాయంగిరారు. మరి తర్వాత ఏమనుకోవాలి ఏమని చెప్పాలి అని అంటే పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని చెప్తున్నారు. మైందనై నానవనై కిట్టకొళ్ళ ఒడవేళకు తల ఎడుతూ అగలప్పార్పదనుండు నీ ఎప్పోదై అవనై విడాదే కిడాయి. ఆయన మైందన్ అని ఒక మాట వాడారండి. మైందన్ అంటే చూసిన కొద్ది చూడాలనిపించే భోగ్యభూతుడు అని ఒక అర్థం, అందగాడు అని ఒక అర్థం, యవ్వనవంతుడు అని ఒక అర్థం, బలవంతుడు అని ఒక అర్థం. ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి చిన్న పదానికి. భోగ్యభూతుడు, అందగాడు, యవ్వనవంతుడు, బలవంతుడు, ఇన్ని రకాల విశేషణాలు ఉన్నాయి. అలాంటి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎవరైనా అయస్కాంతం అలాగా ఆకర్షించినట్లు స్వామి ఆకర్షించేస్తాడు, అతుక్కుపోతారు. అలాంటి సమయంలో నాకు ఒక్కసారి వడవేజులను మొదలాయ, అమ్మో నేను ఇన్ని తప్పులు చేశాను, నేను ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చా అని పొరపాటున నా కర్మకాలి నాకు అది గుర్తొచ్చి నేను గనక దూరం అయితే నువ్వు మాత్రం దూరం కాకు, నేనేదో ఒకటి అయిపోతాను, నువ్వు మాత్రం பெருமாளுக்கு தூரம் காப்போ. அது நீ அப்போதனை விடாதே கிடாய் மைந்தனை இவ்விஷயத்தை கெடுவாய் சிலராலே విడపోమో. మైందు మైందన అనడానికి ఎన్ని అర్థాలు ఇచ్చారు చూడండి. ఈయనమై భోగ్యత్వము,
అజగు సౌందర్యత్వము, మెడకు బలత్వము, ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయండి మైందన్ అనేటువంటి స్వామికి. మలరాళ్ మనవాళ్ళనై పిరాట్టియారు, ఆ లక్ష్మీదేవికి ప్రియుడు. ఎంత ప్రియుడు అంటే అగలగెల్లే నిరయ్యం ఎన్నుం విషయత్తై ఎండ్రో నానున్నై విడాదే కిడాయంగరదు. దగ్గరే ఉంటుంది గాని ఆవిడ ఎప్పుడు ఆ మాట అంటూ ఉంటుంది, నిన్ను క్షణం కూడా విడిచిపెట్టి ఉండలేను ఉండలేను అగలగిల్లేన్ ఇరయ్యం ఎన్ను అలర్మేల్ మంగయ్యురై మార్పా. 6వ దాంట్లో వస్తుంది అద్భుతమైనటువంటి పాసనం. అలాంటి వక్షస్థలము కలిగినటువంటి వాడా అని ఆవిడ చేత ప్రేమింపబడే భగవంతుణ్ణి నువ్వు దరి చేరితే పొరపాటున కూడా ఆయన్ని విడిచిపెట్టకు. తుంజం బోధం అయోగ్యం నగలం బోధం. తుంజం బోధం అంటే అసలు మరణిస్తే అని అర్థం అండి, కానీ ఇక్కడ దూరమైతే అని అన్నారు. ఎందుకన్నారు అంటే దూరమైతే మరణమే, అసలు బతికుండడం అనేది ఉండదు. లక్ష్మణస్వామి ఏమంటాడండి, నువ్వు గనక నన్ను అడవికి తీసుకెళ్ళకపోతే జలాత్ మత్స్యావివ ఉద్ధృతవు, నేను వదినా కూడా నీళ్లలోంచి తీసిన చేప ఎంతసేపు ఉంటుందో అంతసేపే బ్రతకగలం, నిన్ను విడిచి మేమిద్దరం కూడా బ్రతకలేం. సరిగ్గా అదే భావన. తుంజం బోధం అయోగ్యం ఎన్నగలం బోధం విశేషం వినాశ పర్యాయం యంగై. వినాశము అంటే భగవంతుడు లేకపోతే నేను లేను అనేటువంటి ఒక భావన. ముహూర్తమపి జీవావహ ఎన్ను మదిరే. సరిగ్గా అదే మాటని నచ సీత త్వయా హీన నచాహమపి రాఘవ. నేనుగాని వదినగాని నీకు దూరమైతే క్షణమైన బ్రతకలేమో. ముహూర్తమపి జీవావహ జలాన్మత్యా వివోధృతౌ. ఒక ముహూర్త కాలం కూడా బ్రతికి ఉండలేం. ఇవరకు తుంజగయ్యాగరదు. మరణం అంటే ఏమిటండి? విశ్లేషమే మరణము, దూరముగా ఉండడమే మరణము. నానవనై అగన్రు ముడియమన్రం నీ అవనై విడాదే తుడరప్పార్కిడాయ్. నేనేమైపోయినా సరే నువ్వు మాత్రము ఆయన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండు. ఇవ్వేప్పం కుడి నీరయ్యండ్రో నానున్నై కుడిక్క చొల్లెగరదు. ఈ నంబిళ్ళయ్య గారు చక్కటి ఉదాహరణ ఒకటి ఎప్పుడు ఇస్తుంటారు. నిన్నేమన్నా విషం తాగమన్నానా, మంచి కదా చేయమంటున్నాను అని చెప్పడం. ఇవ్వేప్పం గుడి నీరయ్యండ్రో నానున్నై కుడిక్క చొల్లెగరదు. నిన్నేమైనా విషం తాగమ్మని నేను అన్నానా? విరాట్టి అగలగిల్లే నిరయ్యం నెంగర విషయత్తయ్యండ్రో. అమ్మ లక్ష్మీదేవి నేను క్షణం కూడా విడిచి ఉండలేను అనే స్వామిని కదా నానున్నై అనుభవించొల్లుగిరదు. నేను నిన్ను అనుభవించమని అంటున్నాను. లక్ష్మీదేవి కూడా విడవలేనటువంటి సౌందర్యం గల స్వామిని అనుభవించు మనసా అని చెప్తున్నాను. కానీ ఏమన్నా విషం తాగమన్నానా? నీకేమన్నా అంత కష్టం కలిగేటువంటి పని నేనేమన్నా చేశానా మనసా? నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు, ఇంత మంచిదాన్ని నువ్వు నాకు దొరికావు కాబట్టి స్వామిని ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ విడనాడకు. అంటే అర్థం ఏంటండి? మన మనస్సు సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండాలి, భగవద్ ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి, భగవత్ చింతనతోనే కాలం గడపాలి, విష్ణు చిత్తులము కావాలి. చిత్తం మనస్సు, మనస్సులో విష్ణు ఉండేలాంటి పరిస్థితి కావాలి అని ఈ పాసురంలో నెంజమే నల్లై నల్లై ఉన్నై పెత్తాள் என் செய்யோம் இனி என்ன குறைவனம் மைந்தனை மலராள் மணவாளனை துஞ்சம் போதும் விடாது తొడర్కండాయ్ అనుసరించి ఉండు, తప్పకుండా అనుసరించి ఉండు అని మనస్సును ప్రార్థించారు 4వ పాసురంలో. ఇంకా 5వ పాసురంలోకి వచ్చేటప్పటికి கண்டாயே நெஞ்சே கரமங்கள் வாய்க்கின்று ஓர் எண்டானு வென்றியே வந்தியலுமாறு உண்டானை உலகேல் மோர் மூவடி கொண்டானை
కళ్ళు కొండన్నై నీయుమే. అద్భుతంగా సాగినటువంటి రచనా సంవిధానము. కండాయే నెంజే கருமங்கள் வாய்க்கின்று ஓர் எண்டானு வென்றியே வந்தியலுமாறு கொண்டானை உலகேகம் ஓர் மூவடி கொண்டானை కండు కొండనై నీయుమే. దీనికి ప్రతిపదార్థం ఏంటంటే నెంజమే. ఇందాక పాసురంలోను ఇక్కడ పాసురంలోను కూడా మనస్సుని ప్రార్థిస్తున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. కరుమంగళ్ వాయికిండ్ర, మనం చేసినటువంటి పనులు ఫలించేటప్పుడు ఓరి ఎణదానం ఇంద్రియే, మన ఆలోచనతో పని లేకుండా వందు ఇయల్ మారకండాయే, వచ్చి ఆయన ఆనంద పెడతాడని నీకు తెలిసిందా? అంటే మన ప్రార్థనతోటి మన లెక్కలతోటి లేదండి, నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్షం. అది ఈ 10 యొక్క సారం. అలా కలిగినటువంటి స్వామి చూడడానికి తప్పకుండా వస్తున్నాడు, అనుభవింప చేస్తున్నాడు అని నిజమే. కండాయే మనసా, చూస్తున్నావా ఎలా ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాడో? ఉలగేజం ఉండానై సప్తలోకాలు ఆరగించిన వాడు, ఓరు మూవడి కొండానై ఒక 3 అడుగుల చేత లోకాలు వశపరుచుకున్నాడు. చాలా అందమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇక్కడ మనకి అందిస్తారు. ఏంటంటే ఉండానై, ఉండానై అంటే లోకాలు ఆరగించిన వాడు. ఉలగేజం లోకాలన్నిటినీ, ఈ ఉలగేజం అనే మాటని మధ్యలో పెట్టమంటారు. ఉలగేజం ఉండానై లోకాలన్నీ ఆరగించిన వాడు. ఉలగేజం ఓరు మూవడి కొండానై లోకాలన్నీ తన పాదాల చేత గ్రహించిన వాడు. అంటే లోకాలన్నీ అనేది మధ్యలో పెట్టి ఇటు లోకాలు మింగాడు, అటు లోకాలని కొలిచాడు. దీన్ని దేహళీ దీప న్యాయం అంటారు అని చాలా సార్లు మనం చెప్పుకున్నాం. దేహళీ దీపం అంటే పూర్వపు రోజుల్లో దీపాలు పెట్టుకుని దీపం వెలిగించి ఇంటిని కాంతిమయం చేసుకునే రోజుల్లో ఒక దీపాన్ని వెలిగించి దేహళి అంటే గడప మీద గనక పెడితే ఆ కాంతి అటు ఇటు కూడా పడినట్లుగా. ఒక పదాన్ని తీసుకుంటే దానికి ఇటు అర్థం చెప్పాలి, అటు అర్థం చెప్పాలి. ఏమిటా పదము? ఉలగేజ్, ఓర్ 7 లోకములను, ఉండానై ఇటువైపు అర్థం తీసుకుంటే మిరింగినటువంటి వాడు, ఓర్ మూవడి కొండానై 3 అడుగులతో లోకాలు కొలిచిన వాడు, కండు కొండనై నీయుమే నీయం కండాయే. నువ్వే చూస్తున్నావు కదా, నేను చెప్పక్కర్లేదు. ఒకవైపు లోకాలను ఆరగించాడు, ఒకవైపు లోకాలని కొలిచేసినటువంటి స్వామి నువ్వు కళ్ళారా చూస్తున్నావు, ఇంకా నేను నీకు చెప్పక్కర్లేదు. అంటే సర్వేశ్వరుడు సప్తలోకాలు ఆరగించాడు, సప్తలోకాలని కూడా తన 3 అడుగులతోటి కొలిచాడు. అలాంటి స్వామి నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్షం, ఏ కారణము లేకుండా కలిగినటువంటి కృపతోటి మన కర్మలు ఫలించాయి. అంటే మనం చేసిన పూజలు ఫలించిన వేళ మన తలపు లేకుండానే వచ్చేస్తాడు. ఆయన అనుగ్రహం కలిగిందంటే ఆయన వచ్చి మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి 5వ పాసురంలో అందంగా అందిస్తున్నారు. 532వ పేజీ వ్యాఖ్యానం. அஞ்சாம் பாட்டு. கீழ் எண்ணிலும் வரும் என் தானும் மிகையான படி கண்டாயே என்று அவன் படியை நெஞ்சுக்கும் మూదలిక్కరారు. కిందటి పాసురాలలో అన్న తలచిన ఎన్నిలం, తలచినా చాలు, లెక్క పెట్టినా చాలు, 26 అన్నా చాలు నేను వచ్చేస్తా అనేటువంటి ఆ స్వామి తాను మెగయ్యాన పడి కండాయే, ఏది చెయ్యకపోయినా తలచుకోకపోయినా ఇవాళ కంటికి కనిపిస్తున్నాడు. ఇది నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్షము. கண்டாயே நெஞ்சே நான் சொன்னபடியே பலத்தோட వ్యాప్తమాన పడి కండాయే. ఇదిగో నేను చెప్పాను చూసావా, వస్తాడని చెప్పాను చూసావా, అది ఆ మాట్లాడే పద్ధతి, ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ముందే చెప్పా చూసావా, అలాగే వచ్చేసాడు. నాన్ సొన్నపడియే, నేను చెప్పినట్లుగానే
పలతోడే వ్యాప్తమాన పడి కండాయే. ఎంత చక్కగా నాయన గోచరుడయ్యాడో చూసావా. నంజే, నీ పేరు నంజి. జ్ఞాన ప్రసర ద్వార మానవప్పు చొల్లవేండావిరే. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం. మనస్సు అంటే జ్ఞాన ప్రసార మార్గము. మనస్సు లేకపోతే జ్ఞానం లేదు, అది అన్ని ఇంద్రియాలకి ప్రసరించదు. కాబట్టి జ్ఞాన ప్రసార మార్గము అని పేరు మనస్సుకి. నీకు నేను చెప్పాలా? చూస్తున్నావు కదా, నువ్వే దర్శించావు. కర్మంగళ్ వాక్కిండ్రు కార్యంగళ్ పలిక్కుమిడத்தில் మన అదృష్టం పండిన వేళ ఓ రెండాను మినియే వందియలు మారు కండాయే. ఒక తలకు కూడా లేకుండా అనుకోకపోయినా చటుక్కున వచ్చేసాడు. మనం అనుకుంటామే, అనుకోలేదండి వస్తాడని, ఉన్నట్టుండి ఊడిపడ్డాడు అంటామే. అలా వచ్చినటువంటి పెరుమాళ్. ఎన్నెలింబరం ఎన్నది తాను మిగయ్యాంబడి వందు పలెత్తకొండ నిర్తరపడి కండాయే. ఇలా అంటే వస్తాడు, అలా అంటే వస్తాడు అని కనీసం అనుకోకుండానే వచ్చి దర్శనమిచ్చినటువంటి అందమైన కటాక్షము కలిగిన వాడు. ఈలకు పలికై భగవత్ ప్రభావం సొల్లుమళ వల్ల కాన్. ఎంతటి వాళ్ళైనా సరే భగవత్ కటాక్షాన్ని గురించి చెప్పలేదు. వేదమే చెప్పలేకపోయింది, నేననగా ఎంతటి వాడిని. చెప్పలేని భగవత్ కృపని నా యందు చూపించారు. ఈ 10 పాసురాలు నమ్మాళ్వారు ఆనంద పారవస్యంతో చెప్పేటువంటి పాసురాలు. మళ్ళీ ఈయన వెళ్ళిపోయాక మొదలవుతుందండి గొడవ అంతా, అది వేరు. ఇప్పుడు ఉన్నాడు స్వామి, ఎంత ఆనందమో. ఈ తలయిల్ ఎన్నెక్కే ఇరుక్క పలిక్కం ఎన్నమిడత్తుకు ఉదాహరణం కాటుగిరారు మేల్. అలా కలవకుండా ఎక్కడికైనా వస్తాడండి, ఎప్పుడైనా వచ్చాడా అండి అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నారు. ఉండానయ్యిచ్చారే ప్రణయంగళ్ కొండ జగత్తుకు అవన్నమ్మై వైతులే వైతునకు ఎన్నుండనై ఉండో. ఈ లోకాలన్నీ మింగినప్పుడు, లోకాలన్నీ నేనిప్పుడు ఈయన బజలోకి వెళుతున్నా, ఈయన నన్ను రక్షిస్తున్నాడు అని ఏమన్నా అనుకున్నాయా? వాటికే తెలియదు. వాటన్నిటినీ తన బజలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామి. ఉలగేజం ఎంగరివిడం ఇరండెత్తులం కూటిం కొళ్ళెక్కడవదు. ఉలగేజం అనేటువంటిది అటు ఇటు కూడా అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఉండానైకి ఉలగేజం ఉండానై అని ఎడం వైపు చెప్పాలి, ఉలగేజం మూవడి కొండానై అని కుడివైపుకు చెప్పాలి. అంటే లోకాలను మింగాడు, లోకాలను కొలిచాడు. అవన్ జగత్తై అడయ్య అళక్కిరపోదు. ఆయన కొలిచేటువంటి సమయంలో నంతలయ్యలే తిరువడిగళ వైక ఒక్కానిండా నిన్నం నిరై ఉండో. ఎవరైనా లోకంలో వాళ్ళు అదిగో పాదం వస్తాను, ఎప్పుడు నా మీకు వస్తాను, నా మీకు వస్తాను, నా తల మీకు వస్తుంది అని ఎవరైనా అనుకున్నారండి? ఏమీ అనుకోలేదు. ప్రళయాపత్తిల్ అవత్తుకు ప్రతికూలిక పరికరమిల్లయ్యే. ప్రళయాపదలో జరిగేటప్పుడు ప్రతికూలమైన వాతావరణము లేదు అనుకున్నాడు. అన్ని తీసి అలాగా నోట్లో పెట్టేసుకున్నాడు. ఇంకవసరమిల్లై అరియల్ విలక్కవర్గడే. తెలిస్తే అడ్డగించేవారు ఎవరు లేరు, ఆయనకు అడ్డెవరండి? ఏదనుకుంటే అది చేయగలడు. అసంఖ్యత మాగా వరుగయ్యాలే అసంఖ్యతమాగా తెలియక ఫలించింది, శీఘ్రంగా ఫలించింది, అద్భుతంగా ఫలించింది. ఇలాంటి విషయము అంటే నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్షము అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా స్పష్టంగా చక్కగా మనకి నమ్మాళ్వార్లు 3 విషయాలు చెప్పారు. లోకం బొజ్జలో లోకాలను పెట్టుకునేటప్పుడు ఆహానన్ను పెట్టుకుంటున్నాడని తెలియదు. లోకాలు పాదాలతో కొలిచేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పాదం నా నెత్త మీకు వస్తుంది, నన్ను కొలుస్తుంది అని తెలియదు. ఏది మనకి తెలియకుండా మనం తలచుకోని అవసరము కూడా లేకుండానే నిర్హేతుకమైనటువంటి కటాక్షముతోటి నా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి స్వామి అని ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో. కండాయే నంజే కరుమంగళవాయి ఎన్నో ఎండానం ఇంద్రియే వందేలు మారుండానై ఉలగేషం ఓర్ మూవడి కొండానై కండు కొండనై నీయుమే. అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పిన తర్వాత మనకి 6వ పాసురంలో అంటారు, నీயும் நானும் நிற்கல் மேல் மத்தோர் நோயும் சார்படான் நெஞ்சமே சொன்னேன்
தாயும் தனதையுமாய் இவ்வுலகில் வாயுமீசன் மணிவண்ணன் என் தையே. நீயும் நானும் என்னேர் நெற்கில் மேல் மத்தோர் நோயும் சார்புடான் நெஞ்சமே சொன்னேன். தாயும் தனதையுமாய் இவ்வுலகினில் వాయుమీసన్ మణివண்ணన్ ఎంతయ్యే. నెంజమే, ఈ నెంజమే అనేదాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఇందులో లేదు ప్రత్యేకంగా. నీయం నానం ఇన్నేర్ నెక్కిల్ మేల్మత్తోర్ నోయం సర్కడాన్ నెంజమే రెండో పాదంలో ఉంది చూడండి. ఆ పదాన్ని ముందుగా చెప్పుకోవాలి. నెంజమే మనస, నీయం నానం నువ్వు నేను, ఇన్నేర్ నెక్కిల్ ఇలా గనక ఉంటే, ఒక్క హృదయంగా ఉంటే, ఒక్క మాట మీద ఉంటే, నేనేదనుకుంటున్నానో అదే నువ్వు చేస్తే. తాయం తందైమాయ్, తల్లి అవుతాడు తండ్రి అవుతాడు. ఇవ్వులగనిల్ వాయుం ఈశన్, ఈ లోకాలన్నీ అనుసరించిన తండ్రి. మణివర్ణన్ మణివర్ణుడైన ఎంతై, నా తండ్రి అయిన స్వామి. మేల్ మత్తు ఓర్ నోయం, ఒక్క పద కూడా శార్పడాన్ రానియడు అని సొన్నేను చెప్పి తిని. మనస, మన ఇద్దరం ఒకటైపోయామనుకో, పరమేశ్వరుణ్ణి శ్రీమన్నారాయణుని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నామనుకో, అప్పుడు ఆయన సర్వప్రాణులకి హితాన్ని ప్రియాన్ని చేకూరుస్తాడు. ప్రియం చేకూర్చేది తల్లి, అందువల్ల తాయం అన్నారు. హితాన్ని చేకూర్చేవాడు తండ్రి, తందై అన్నారు. అలాంటి వాడు మనకి ఆపదలని రానీయడు అని దీని యొక్క సారాంశంలో చెప్తున్నారు. 6వ పార్ట్ 533వ పేజీ. ఇప్పటి సులభనానవన్నమ్మై విడానిరే అన్నా. ఏమండి, ఇంత సులభుడైనటువంటి స్వామి మన్ని విడిచిపెడతాడా అని అంటే, అప్పుళ్ళిన్నెన్బోనని ఇమ్మున్నై పరికరమాగా நம்ம அயோக்கியத்தை அனுசந்தித்த பொசில் நம்மை ஒரு நாளும் விடான் என்னும் திருவள்ளத்துக்கு அருளே செய்கிறார். మన అయోగ్యత తలచి మనం దూరం అయిపోవాలి అనుకున్న స్వామి విడిచిపెట్టడు. ఈ భావాన్ని ఇంతకు ముందు 10లో కూడా మనకి తిరువాయిమడిలో కూడా చెప్పాడు. నేను వెళ్ళిపోతానన్నా కూడా ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టాడు అని. నీయం నాను నిన్నేర్ నెర్కిల్ అప్పుళ్ళిన్నెన్ బోననీయం உன்னை பரிகரமாக உடைய நானும் பல அனுபவம் பண்ண இருக்கிற நான் இப்படி విలక్కాదే ఇరుక్కిల్. నీవు నేను ఇలా ఉంటే అంటే ముందుగా స్వామి సన్నిధికి చేరిన నువ్వేమో నాకంటే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోతావు, అంతే కదండి. మనస్సు అమెరికాలో, మా అబ్బాయి అనగానే మనస్సు వెళ్ళి అమెరికాలో ఉంటుంది. తర్వాత మనం ఎప్పటికో వెళ్ళగలుగుతాం. అందువల్ల వేగంగా ప్రయాణం చేసేది మనస్సు. నీలాంటి పరికరము కలిగిన నాను, నీలాంటి మంచి మనస్సు కలిగిన నేను ఇక పైన ఆయన్ని సేవిస్తే మత్తోరు నోయం సార్పడాన్, ఏ విధమైన ఆపదని పొందనివ్వదు. ననమేయ నన్ను ప్రాతికూల్య మనోరథమన్నికే ఒరియల్. ఒక్కటే అనాలి, ననమేయం అనకూడదు. రావణాసురుడు అన్నాడు, ద్విధా భజ్యేయం, నన్ను రెండుగా నరకండి, నరికిన తల వెనక్కి పడుతుంది కానీ నా నమేయం ముందుకు మాత్రం పడదు. అంత అహంకారం అది లేకుండా ఉంటే చాలు. మేలు మత్తరు నోయం సారా కూడా, మిగిలిన కష్టాలనేవి ఏవి మీకు రానివ్వడు. నిషిద్ధానుష్ఠానం பண்ணி అగల విడుదల్, తన్నై ఉజయ ప్రయోజనத்தை పండు కల విడుదల్. అది నిషిద్ధానుష్ఠానం, చేయకూడనటువంటి పనులు మనం చేసినా సరే. ఏమిటండి నిషిద్ధానుష్ఠానం అంటే? వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు, భాగవత అపచారము నిషిద్ధానుష్ఠానము. బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. మనం తరచుగా చేసేటువంటి అపచారం ఇది. ఎవరేం చేసినా చేశాడులే, వాడికి ఏమొచ్చులే, వాడు పెద్ద భక్తుడు, వాడి భజనలు, వాడి నాట్యాలు, ఇలా చూడగానే తేలికగా ఏదో ఒక మాట అనేస్తుంటామే. భాగవతుల ఎడల అపచారము చెయ్యకూడదు. అయోగ్యతానుసంధానం పన్ని అగల విడుదల. అయోగ్యతానుసంధానం, అయ్యో నేను ఎందుకు పనికిరాను, నేను పరిమాణ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చో వెళ్ళకూడదు అనేటువంటి సమయంలో వేరొరు సాధన పరిగ్రహం పన్ని అగల విడుదల. ఉపాయాంతరాలు ఏవైనా ఉన్నాయేమో. ఇక్కడ 3 విషయాలు చెప్పారండి. ఒకటి భాగవతుల ఎడల అపరాధం చేయడము. రెండవది
ఆ అయోగ్యతానుసంధానం పన్ని, అంటే నేనెందుకు పనికిరాని వాడిని అని పనికి దూరం అవడము. మూడోది ఆ ఉపాయాంతరాన్ని గ్రహించడము, అంటే భగవంతుడు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు మనకి కావలసిన వాళ్ళు అనుకోవడం. మొన్న పన్మిన పాప ఫలానుభవం పన్నియగల విడుదల, 534వ పేజీ మొదట్లేనండి. మొన్న పండిన పాప ఫలానుభవం పన్నియగల విడుదల, పూర్వం చేసినటువంటి పాప ఫలానుభవాన్ని తలుచుకొని దూరంగా పోదామనుకున్న సయ్య విట్టు కొడాన్, చెయ్యి వదిలిపెట్టాడు, దూరం కానివ్వడు. స్వామి అనుగ్రహం కలిగిందా ఆయన ఒడిలోనే చేర్చుకుంటాడు. నిజమే సొన్నే హరికథ చెప్పేవాళ్ళు చూడండి, ప్రేమద్రమారమణ గోవిందో హరి అంటారు. అనేవాడికి నిద్రపోయే వాళ్ళందరూ అని ఒక్కసారి అలా లేస్తారు. అలాగే పొరపాటున మనకు కూడా ఎవరైనా నిద్రావస్థలో ఉంటే వాళ్ళందరినీ మేల్కొల్పడం కోసం నిజమే మనసా వింటున్నావంటే అని అందరూ ఒకసారి మళ్ళీ మెలకు తెచ్చుకోవడం అనమాట. ఎరుకోటియూర్ నంబియై పోలే పిరరరియాలాగాద భగవద్ విషయం ఎండపోలే కాళమం ఇవరిరుప్పదు. 2 ఉదాహరణలు చెప్పారు. భగవద్ రామానుజులు తిరుక్కోటియూరు నంబి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు 18 సార్లు తెప్పించుకున్న తర్వాత పిరర్ అరియలాగాదు భగవద్ విషయం, మిగిలిన వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పకూడదు అని ఒట్టు పెట్టించుకున్నటువంటి విషయంగా కాదమ్మా నేను చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు అలా కాదు, నేనే చెప్పేస్తున్నాను నీకు, కాదు కాదు అనలేదు, నేనే చెప్పేస్తున్నాను అండ్ అలాగే 2వ ఉదాహరణ చెప్పారు. ఇదంతే నా తపస్కాయ ఎన్నవనే పోలే పడిగిరారు, ఇదంతే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నచ శుశ్రూషవే వాచ్యం నచ మాం యోగ్య సూయతి యయిమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాకృత్య మామే వైష్యతి అసంశయః. నన్నే పొందుతారు, మీకు సందేహం అక్కర్లేదు, ఇది నేను అందరికీ చెప్పను. ఇదంతే నా తపస్కాయ, తపస్కాయ ఆ తపస్కాయ తపస్సు చేయని వాడికి చెప్పను అని అన్నారే అక్కడ. ద్రౌపది కుழல் విరత్తు కిడక్కర పడియే పార్త్, అదంతా ఓ పెద్ద కథ. ఏ జుట్టు పట్టుకుని దుశ్శాసనుడు సభలోకి ద్రౌపదీదేవిని ఏడ్చుకొచ్చాడో ఆ దుశ్శాసనుడి తొడలు పగలగొట్టి లేకపోతే వాడిని చంపి వాడి రక్తంతో ఆ కేశములని తడిపితే గాని ముడి వేసుకోను అని ప్రతిజ్ఞ చేసిన ద్రౌపదీదేవి శపథాన్ని గుర్తుకు వచ్చి చెప్పేశాట భగవద్గీతనే అంతటినే కూడా. செய்வது காணாமல் சொல்லிக் கொண்டு நின்னான் அர்த்தத்தின் கனத்தை பார்த்து கைப்பட்ட மாணிக்கத்தை கடலிலே போகட்டும் என்னும் పతన్ను ఎన్నానిరే ఎన్ని ప్రతిపత్తి పన్నాదారి యుద్ధం ఎత్తనై. అమ్మా నీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను, ఇది చాలా గహనమైనటువంటి విషయము. ఆవేళ ద్రౌపదీదేవికి తొందరగా ముడి వేయాలి అనే ఉద్దేశం. ఎప్పుడు ముడి వేయగలుగుతారు? దుశ్శాసనుడు దుర్యోధనుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ రక్తాలతోటి ఆవిడ కేశాన్ని తడిపిన తర్వాత ఆవిడ ముడి వేస్తుంది. అలాగా అప్పుడు జరిగినది విషయ ప్రాశస్త్యం. అర్జునుడికి చెప్పాడు గాని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ద్రౌపదీదేవి ఎందున్నటువంటి ఆ కటాక్షము చేత. కాబట్టి ఇంత గహనమైన విషయాన్ని మనసే నేను నీకు చెప్పేస్తున్నాను, జాగ్రత్త 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 అంటున్నారు. తాయుం తందయ్యుమ్మాయి మాతాపితాక్కడై పోలే పరువనాయి. తండ్రి నాకు ఎలా ఉన్నాడు అంటే తల్లిలా ఉన్నాడు, తండ్రిలా ఉన్నాడు స్వామి. మన అందరికీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి తల్లిదండ్రులు లక్ష్మీ నారాయణుడే. ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. அவனுக்கே இவ்வுலகன் வாய் மேசன் ప్రజైకణத்தில் విழுந்தால் ఒక్క కుదిక్కుం మాతావై పోలే. ఒక్కసారి పిల్లవాడు గనక నూతిలో పడితే పరుగు పరుగున వెళ్ళి తను కూడా దూకేసే తల్లిలాగా. మాత అంటే ప్రేమ. ఏమిటిలా దూకేస్తున్నాను, వాడిని పైకి తీయడానికి తాడుందా, ఏదో గుళ్ళ ఉందా, అదుందా ఇదుందా ఏమీ చూడదు, దూకేస్తుంది. సంసారத்திலே యొక్క వెయందడక్కుమవన్. మనం సంసారంలో పడ్డాం, స్వామి కూడా వచ్చి సంసారంలో పడిపోయాడు. ఇంకా అవతరిత్తకు హేతువెన్నెన్ని ఎందుకు వచ్చాడండి అలాగా? ఈశన్ అన్ని లోకాలు నియమించేవాడు, ఎక్కడికైనా రాగలడు. ప్రార్థన అయ్యాలి అందరికీ
இங்கே வந்தவதரித்திரத்து ఈరరుసు తవిర్కయ్యాలే ఈసనాయన్నవు మామం. అంతేకాదండి, ఎందుకండి అంత బాగా వస్తాడు అంటే ఆయన ఆ ప్రేమతోటి సహజ సంబంధం అనేటువంటిది మనకి ఆయనకి నవవిధ సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తన వారిని కాపాడుకోవడానికి తానే వస్తాడు. ఈ చేతనుడికి నేనే ప్రభువుని, నేను కాకపోతే ఎవరు కాపాడతారు అని అనేటువంటి ఒక నిజాన్ని లోకానికి చాటడం కోసమని వస్తాడు. తన్ వడివడివై మణి వண்ணనంతయ్యే தன் வடிவழியை காட்டி என்னை முறையிலே நிறுத்தினான். என்னை విషయాంతర ప్రవణనాగాదపడి మీటు. నా మనసేమో ఎప్పుడు మిగిలిన విషయాల మీదకు పోతూ ఉంటుంది. అలా పోనీకుండా తాను నిలబడి తన్ శేషిత్వత్తై కాటి, ఒరే నేను నీకు శేషినిరా, నువ్వు శేషభూతుడివిరా, నేను నిన్ను రక్షించేవాడినిరా, నువ్వు నా చేత రక్షింపబడేవాడివిరా, ఎన్నుడయ్యా ఎన్నుడయ్యా శేషత్వత్తై నిలై నిరుత్తినవన్. నా శేషత్వాన్ని నిలబెట్టాడు. శేషత్వం నిలబెట్టడం అంటే ఏమిటండి? నేను నీ వాడినే అనే భావం నాకు కలిగేలా చేశాడు. నా అంతటి వాడిని నేను తలుచుకుంటే అవుతుంది, నేను ఈ పని చేయగలను, ఈ అహంకారాన్ని పోగొట్టి నేను నీ వాడిని అనే భావాన్ని కలుగచేశాడు. தாயும் தந்தையும் மாயுலகனில் வாயும் மணிவண்ணாய் ఎంతైనాన ఈశన్. తల్లియై తండ్రియై ఈ లోకంలో తాను తనని రక్షించడానికి సర్వ అర్హతలు కలిగినటువంటి ఈశుడు. నేయం నాను మిన్నేర్ నిర్కిల్. మనస నువ్వు నేను ఒక్కలా ఉన్నామంటే మేల్ మత్తోర్ నోయం సోర్కడాన్, ఇంకా మనకి ఏ ఆపదలు రానివ్వడు. నిజమే సొన్నేన్. మనసా చెప్తున్నా వినపడుతోందా నీకు నా మాట? సత్యం సత్యం ఎంగిరపడియే ఇరుమై. నేను చెప్పే మాట నిజము నిజము. వ్యాస మహర్షి చెప్పారు సత్యం సత్యం పునఃసత్యం. ఇంకా 3 సార్లు చెప్పారు అంటే అది తప్పకుండా జరుగుతుంది అని అర్థం. అలాగే భగవద్ రామానుజుల విషయంలో కూడా సత్యం సత్యం పునఃసత్యం యతిరాజో జగద్గురు. ఆయన తప్ప వేరే జగద్గురు అనేవాడు లేడు. మిగిలినవన్నీ గౌరవవాచకాలుగా పెట్టేవే గాని నిజమైన జగద్గురువు భగవద్ రామానుజులే అని భగవత్పరత్వాన్ని చెప్పుతూ ప్రమాణం చేసినట్లు సత్యం సత్యం సత్యం. మన ఎందుకు జై శ్రీమన్నారాయణ అన్నప్పుడు ఇలా అనమంటారు అంటే ఇది ఒక ప్రతిజ్ఞకు గుర్తు. శ్రీమన్నారాయణుడే గతి, శ్రీమన్నారాయణుడే గతి, శ్రీమన్నారాయణుడే గతి, నేను నిజం చెప్తున్నాను అనేటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసినట్లుగా నేను కూడా నీకు చెప్తున్నాను, ఇది నిజము 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 అని. ఎప్పుడు నువ్వు నేను కలిసి ఉండాలి. ముఖ్యమైన విషయం. మనసా నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్లు పోయి నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు పోతే ఇది జరిగేటువంటి పని కాదు. అలా మనిద్దరం కలిసి ఇలా నిలబడి ఒక్క హృదయం, ఏక హృదయమాన అంటారు ఒక వ్యాఖ్యానం. అవి రెండు కలిసి ఏక హృదయంగా నిలబడి ఉంటే, అంటే ఏది చెయ్యాలనుకుంటున్నామో మనసు అదే అంగీకరిస్తే అప్పుడు పెరుమాళ్ళు ఎలా వస్తారు? తాయం తందయం మాయి. తల్లిలా వస్తాడు. తల్లి ఏం చేస్తుంది? ప్రేమ కోరుతుంది. తందయి తండ్రిలా వస్తాడు. తండ్రి ఏం చేస్తాడు? హితవు కోరతాడు. ఏమండి, అన్ని రకాలుగా అవగలిగిన వాడండి ఆయన. ఈశన్, ఈ మాట అండి ఉయిర్పాటు. ఈశన్ సర్వ నియమన సామర్థ్యము కలిగిన వాడు, దేనినైనా శాసించగలిగినటువంటి మహనీయుడు ఆయన. మణివಣ್ಣన్, నీలమణి వంటి కాంతి కలిగినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో మణివಣ್ಣన్ అన్నారు. మణి లోపల ఏముందో కనపడినట్లు ఆయనలో ఉన్న కటాక్షం మనకి దర్శనీయం అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతై నా స్వామి మేల్ మత్తు ఓర్ నోయం. ఇకపైన ఒక్క ఆపద రానీకుండా సొర్పడాన్ శార్పడాన్, ఆపద రానీయడు. సొన్నేన్ నెంజే మనస, నేను చెప్తున్నాను విను. నేను చెప్పేది సత్యం సత్యం సత్యం. శ్రీమన్నారాయణుని నమ్ముకుంటే
ఆపదలు రావు రావు రావు. మనస్ఫూర్తిగా భగవద్ధ్యానము చెయ్యాలి. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనస్సుతోటి నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్తున్నారు. ఎలాగా? நீ உண்ணானும் எந்நேர் நெற்கில் மேல் மத்தோர் நோயம் சார்கொடான் நெஞ்சமே சொன்னேன் தாயும் தந்தையுமாய் இவ்வுலகனில் வாயுமீசன் மணிவண்ணன் எந்தையே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். देवेशं कोलनादन् अतैतमनसं पद्मनाभं रमेशं गोकार्यं कृष्णयज्ञेन च निगमसरो योगिभट्टारकौ च गोविन्दं कूरनादेन च स कुरुते सेन्दुसिन्धुं यतीन्द्रं मालादुर्यामुनार्यो मम हृदि निददे राम पद्माक्षनादं திருவருண்மால் சேனை முதலில் செகவோபன்னாறு மனசேரிய்யக் கொண்டார் கணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருவேசியார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்புள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனா பரிவரருடால திருவழியுன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சிறந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய சதுர்பிராம நிவாசனே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र परवणं वन्दे रम्यजामातरं वाழிतरुवाय मरिप्पिள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமன் வாழியவன் மாறன் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநத்தோது மடிவுரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மதிர்தேசிக பாதசேவா பிராப்தா கில திருவிடவேதரசிஜாத்தம் செய்தோகமான்வயம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபாலதேசிகமகம் शरणं प्रपद्ये कौस्तान्वय सञ्जातं नैकारिकनोभवं वेदान्ताचार्य शिष्यं मुडैवल्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गारशिष्यं सशिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्युदं संश्रये देवी तीर्थये ओम जय श्रीमन्नारायण।